Exercise 5.4 the seventh question. Find let A minus 3, 0, B 10, minus 2 and C 12, 3 are the vertices of triangle ABC. Find the equation of the altitude throw A and B. So ரெண்டு விஷயம் இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் throw A கண்டுபிடிக்கலாம். டயக்ராம் போடுறாங்க. ஸோ ஏவோட வெக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா minus 3, 0, B வேல்யூ 10, minus 2, C வேல்யூ 12, 3. ஸோ என்ன கேட்டிருக்கீங்கன்னா இது ஆல்டிடியூடு ஃப்ரம் வெக்டர்ஸ் ஏ அப்படி ஏதாவது ஆல்டிடியூட் கம்பெனியில் இருக்கும். இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம பின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ நம்ம ஆல்டிடியூட் என்ன அப்படின்னு கண்டிப்பாக ஸ்லோப் அப்படின்னும் ஸ்லோப் M is equal to y2 minus y1 by f2 minus f1. So slope of BC அப்படிங்க slope of BC equal to y2 minus y1 3 minus 6 2 by 12 minus 10 so 5 by 2. இந்த ஸ்லோப்னா பிசியோட ஸ்லோப். நமக்கு தெரியும் the AD in the line AD is perpendicular to BC. Therefore slope of AD is equal to minus 2 by 5. Since two lines are perpendicular condition, M1 and M2 is equal to minus 1. So this is M. So M value is minus 2 by 5. So this is the equation of altitude AD. Equation of altitude AD. So A was x1 y1. M1 கொடுத்துருக்காங்க. First side is x1 y1 கொடுத்துருக்காங்க. -3, 0 minus 2 by 5 formula y minus y1 is equal to M into x minus x1. So y minus y1 is 0, M minus 2 by 5, x minus x1 minus a1 x first trial பண்ணுறோம்னா 5y plus 0 எதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா minus 2x minus 6. சரி ஒரே ஒன்றுங்களா 2x plus 5y plus 6 equal to 0. This is the required straight line. Altitude through the vertex A. Next same அதே மாதிரி through the vertex B பார்க்கணும். ஓகேவா? ஸோ சேம் இதே மாதிரி கன்ஃபியூஷன் through the vertex B. இது ஒரு டயக்ராமும் அதே சேம் ஏபிசி தான் இந்த டி வச்சிருச்சு இன்னு வச்சுக்கலாம். இது வந்து பாயிண்ட்டு -3, 0 B 10, minus 2 C வேல்யூ 12, 3. இப்போ வெர்டெக்ஸ் B வெளியே போகிறதுனால இது ஆப்போசிட் இங்கிலீஷ் அதுக்கு நான் சொல்ல முடியும். Slope of AC equal to y2 minus y1 3 minus 0 x2 minus x1 12 minus 1 plus 3 by 15 cancel பண்ணால் 1 by 5. இது வந்து ஏசியோட ஸ்லோப். Now PE is perpendicular to AC. Therefore perpendicular slope of AE B is equal to minus 5 by 1. Here the reason the product slope M1 into M2 is equal to minus 1. So the same formula equation of altitude BE with y minus y1 is equal to M into x minus x1. Where x1 y1 B வரும். x1 வந்து 10, y1 வந்து minus 2, M வந்து minus 9. இப்போ y minus y1 ஃபர்ஸ்ட் இடம், M வந்து minus 9, x minus x1 வந்து 10. So y plus 2 is equal to minus 5x plus 50. எவ்வளோ வரும்? தெரிஞ்சுக்கணும்டா 5x plus y equals minus 48 equal to 0. This is the required straight line
passing through the vertex B. ரெண்டு பார்த்துட்டோம்னா அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் 8. Perpendicular bisector. Find the equation plane perpendicular bisector of the line joining 4, minus 2. Minus 4, 2 and B6, minus 4. பார்க்கலாம். Question number 8. Good evening, friends. Exercise 5.4 8th question. Find the equation of the perpendicular bisector of the line joining points A of minus 4, 2 and B of 6, minus 4. ஸோ பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பாயிண்டை ஜாயின் பண்ணக்கூடிய லைனுக்கு பர்பெண்டிகுலர் வரக்கூடிய லைனை கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ நம்ம ஏபின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர் பைன இல்லை, இந்த லைனை ரெண்டாவது பிரிக்கக்கூடிய பைன 2 ரெண்டாவது மிடில் நம்ம சென்டராக பிரித்தாதான் மிட் பாயிண்டாக பிரித்தாதான் நம்மளுக்கு பைசெக்டர்னு வரும் இல்லையா. அப்போது ஃபஸ்ட்டு மிட் பாயிண்ட் முடிக்கணும். ஸோ மிட் பாயிண்ட்ல ஃபார்முலா m of x, y equal to x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2. ஸோ யாருக்கு சார் மிட் பாயிண்ட் இருக்குன்னா ஏபி தான். ஸோ நம்ம மிட் பாயிண்ட் m வச்சுக்கலாம். m of x, y equal to இது x1 y1 இது x2 by 2. அப்போ minus 4 plus 6 by 2 2 minus 4 by 2. 2 by 2 இன்னும் minus 2 by 2. So 1, minus 1 point. ஸோ இது பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர்ல ஒரு பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிருச்சு. அடுத்து அதே லைனுக்கு ஸ்லோப் வேணும். அப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் AB equal to I2 minus Y1 by X2 minus X1. So Y2 minus Y1 minus 4 minus 2 X2 minus X1 6 plus 4 minus 6 by 10 minus 3 by 5. இந்த ஸ்லோப் வந்து ஏபியோட நம்ம என்ன வேணும், perpendicular slope. Perpendicular slope na the reciprocal 5 by 3 because two lines are perpendicular. Condition m1 m2 equal to minus 1. So equation of straight line, equation of straight line y minus y1 equal to m into x minus x1. So x1 y என்றது நம்ம values, m என்றது நம்ம 5 by 3. சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. y minus y1 minus 1 plus 1 ஆகும். m வந்து 5 by 3 x minus x1 வந்து 3 5 உள்ள பண்ணாங்க 3y plus 3 ix minus 5. இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா this implies 5x minus 3y minus 8 equal to 0. 5x minus 3y minus 8 minus 5 ஓட சேர்ந்து minus 8 ஆகும். இது question number 8.
Next, question number 9. Question number 9 பார்த்தீங்கன்னா find the equation of straight line through the intersection of lines 7x plus 3y equal to 10 and 5x minus 4y equal to 1 and parallel to the line 13x 5y plus 12 equal to 0. ஸோ இந்த ரெண்டு லைன் இன்டர்செக்ட் ஆகுது, அதுக்கு பேரலாக லைன் போகலாம். அப்புறம் போட முடியும். திஸ் லைன் 1 வச்சுக்கோங்க, லைன் 2 இந்த பாயிண்ட் இதில் பேரலாக லைன் போட்டுருங்க. இந்த லைனுக்கு பேரலாக தட் இஸ் லைன் 3. ஓகேவா? ஸோ கிவன் லைன்ஸ் என்ன? 7x plus 3y equal to 10, 5x minus 4y equal to 1. So equation 1 வச்சு சால்வ் பண்ணுங்க. Solving equation 1 and 2. ஸோ இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணுன்னா இங்கே +3 இங்கே -4. இதை 4ஆல் இது 3 மட்டும் 12 கிடைக்கும். ஸோ 1 multiplied by 4, 4 7s are 28 plus 12 equal to 40. Second equation multiplied by 3, 15x minus 12y equal to 3. ஆட் பண்ணோம்னா கேன்சல் ஆகிடும். 43x is equal to 43. 43 சொன்னால் x equal to 1. போட்டு x is equal to 1 in equation 1 apply பண்ணுறோம். ஸோ 1 implies 1 பண்ணால் 7 into 1 3y equal to 10. 7 is equal to 10 minus 7, 3 is equal to 3, 3 cut பண்ணணும், y is equal to 1. Therefore, point of intersection is 1, 1. ஓகேவா? ஸோ நம்ம இதிலே வச்சுக்கலாம். ஸோ ஒரு பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ 3வது லைன் இல்லையா, லைன் நம்பர் 3, அதில் ஸ்லோப் போட்டுக்கலாம். 13x plus 5y plus 12 equal to 6. This is parallel line. ஸோ parallel line கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம ப்ளஸ் தேனத்து கூட பாயிண்ட் போடலாம், அது ஒரு மெத்தடு. இதில் நம்ம ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சிட்டு 1.5 போடலாம். எல்லாம் அதே மெத்தட் போடலாம். இப்போ ஸ்லோப் நம்ம என்ன, ஸ்லோப் m is equal to minus a by b. இப்போ minus 13/5. ஸோ parallel ஸ்லோப் சேம். அப்போ யூஸ் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் equation of required straight line y minus y1 equal to m into x minus x1. So x1 y1 1, comma 1. Y minus 1 is equal to m by 13/5 x minus 1. The 5 into 5y minus 5, 13 over minus 13x minus plus 13. So this is 13x plus 5y minus 18 equal to 0. This is required straight line. So next, இதே மாதிரி கொஸ்டின், இது வந்து parallel line, பர்பெண்டிகுலர் கொடுத்தாங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 10. Question number 10. Find the straight line, point of intersection 5x minus 6y equal to
கொஷின் நம்பர் 10 பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேஷன் 2 இன்டர்செக்ட் ஆகுது. இந்த லைன் வந்து பர்பண்டிகுலராக இருக்குது. அப்போது ஈக்குவேஷன் 1 and 2 சால்வ் பண்ணிவிட்டு பாயிண்ட் 16/7 அதில் 12/7 வருது. இது வந்து ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் நம்பர் அந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3 எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும். 4x - 7y + 13 = 0க்கு ஸ்லோப் m is equal to -a/b. அப்போ -4/- 7 4/7. பட் இந்த லைன் என்ன அப்படி சொல்லியிருக்காங்க, பர்பண்டிகுலர் லைன். அப்போ அதுக்கான ஸ்லோப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் த ஸ்லோப்ஸ். அப்போது 7/4னா -7/4. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அதில் ஈக்குவேஷன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து y - y1 = m × x - x1. இந்த ஃபார்முலா x1 y1 வந்து 16/7 11/7 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு m வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஆன்சர்.